Hello friends, welcome back to our channel. Now we are going to discuss about the remaining problems from the TET previous year question paper, which is held on 5th Jan of 2025, shift 2. So we already discussed that of few problems in the part 1. Those who did not watch, please watch that and continue this video. Let us see the first question. If square root of a to the power of n is equal to 4096, then n belongs to natural number and we are asked to find out that 7 to the power of 3 into n by 2 minus 3. Okay, firstly what we have given that square root of a to the power of n given as an 4096. Okay, so this can be written as a to the power of n by 2 is equals to 4096. This 8 can be written as powers of 2 as a 2 cube into whole to the power of n by 2, that is equals to 4096, and this can be written as 2 to the power of 3n by 2 is equals to this 4096 and 4096 can be written as 2 to the power of 12. So as the bases are equal, then we can equate the powers. So by that we can write that 3n by 2 is equals to 12. From this we get n is equals to 12 into 2 by 3. 3 ones 3, 3 fours. So n is equals to e8 we get. Then of course what else we need to find out? We are asked to find out that 7 to the power of 3 into n by 2 minus 3. So in this we need to substitute n is equals to 8. So 7 to the power of 3 into 8, n means what? 8. 8 by 2 means what? 4. 4 minus 3, that is 7 to the power of 3 into 1. That is 7 to the power of 3. So on multiplying this, and 7 to the power of 3 means what? 7 into 7 into 7. So on multiplying this, you will get result 343. So that is of our third option is the correct answer. Okay. Now let us see the next question. Vijay withdraws an amount of 80 rupees from his bank account on the first day for his needs and decided to increase that withdraw amount of rupees 20 every day. Then the number of days required by the Vijay to withdraw an amount of 7,440 rupees. ఓకే, విజయ్ ఏం చేశాడు? ఫస్ట్ డే 80 రూపీస్ తీసుకొని ప్రతిరోజు 20 రూపీస్ పెంచుకుంటూ విత్డ్రా చేద్దాం అనుకున్నాడు. అది ఎంతవరకు అంటే తను అప్పటి వరకు విత్డ్రా చేసిన అమౌంట్ మొత్తం కలిపితే ఎంత రావాలి? 7,440 వచ్చేంత వరకు తను విత్డ్రా చేస్తానని ఫిక్స్ అయిపోయాడు. ఎలా విత్డ్రా చేస్తాడు? ఫస్ట్ రోజు 80 రూపీస్, తర్వాత సెకండ్ రోజు 80 రూపీస్ కన్నా 20 ఎక్కువ, ఎంత? 120. అంటే ఫస్ట్ డే ఎంత చేస్తాడు వాడు? విత్డ్రా చేస్తాడు 80. దెన్ ఆఫ్టర్స్ 100. నెక్స్ట్ డే ఎంత చేస్తాడు? 120. 20 ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతాడు. అలా ఎంతవరకు అంటే ఇలా వీటన్నిటిని యాడ్ చేస్తే తనకు 7,440 వచ్చేంత వరకు ఇలా చేస్తుంటాడు. అట్లా ఎన్ని రోజులలో తను 7,440 విత్డ్రా చేసుకోగలుగుతాడు అని అంటాడు. యాక్చువల్గా దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇది ఒక ఆర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇందులో ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమో 80 అవుతుంది, కామన్ డిఫరెన్స్ 20 అవుతుంది. మనకి సమ్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్స్ అంటే ఎన్ని టర్మ్స్ వరకు ఉన్నాయో తెలియదు, కానీ ఎన్ని డేస్ తీసుకుంటే ఇంత వస్తుంది అని అనుకుంటున్నాడు. కాబట్టి నేను ఎన్ డేస్ వరకు తను ఇలాగే ప్రొసీడ్ చేస్తున్నాడు అనుకుంటే సమ్ ఆఫ్ ఎన్ డేస్ amount is equal to 7,440 అంటే SN of AP formula we have to use. So SN of AP, sum of n terms of AP can be written as n by 2 times of 2a plus n minus 1 into d. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం దీన్ని సొల్యూషన్ చేస్తాము. ఇక్కడ n తెలియదు కాబట్టి యాసిడ్ రాసేసుకొని 2 times of 80 plus n minus 1 into 20. D is 20. That is equals to 7,440. సో దీంట్లోంచి 2 కామన్ తీసుకున్నట్లయితే n by 2 times of 2 of what is left over here 80 plus n minus 1 into 10 will left.
that is equals to 7440. Okay, denominator to numerator to get cancelled. N is equals to, on applying distributive property, this can be written as 80 plus 10n minus 10, that is equals to 7440. So n times of 10n plus 70, that gives you 7440. దీన్ని మళ్ళీ 10తో డివైడ్ చేసినట్లయితే మనకు 10 కామన్ తీసుకున్నట్లయితే 10 times of n plus 7, that is equals to 7440. సో ఈ 0 క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకు n ఇంటూ n స్క్వేర్ ప్లస్ 7n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 744 అవుతుంది. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. దీన్ని ఎలా సింప్లిఫై చేస్తాం, ఇది ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి n స్క్వేర్ ప్లస్ 7n మైనస్ 744, దట్ గివ్స్ యూ 0. దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. దీన్ని ఎలా ఫ్యాక్టరైజ్ చేయొచ్చు అంటే n స్క్వేర్ ప్లస్ 31n మైనస్ 24n మైనస్ 744 ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. దీంట్లోంచి n కామన్ తీసుకున్నట్లయితే n ఆఫ్ n ప్లస్ 31, దీంట్లోంచి మైనస్ 24 కామన్ తీసుకున్నట్లయితే n plus 31. Again, on taking n plus 31 as a common, n minus 24, that is equals to 0. Eventually, n plus 31 is equals to 0 or n minus 24 is equals to 0. ఇక్కడ నుంచి మనకి n is equals to minus 31 or n is equals to 24 వస్తుంది. సో n వాల్యూ అనేది నెగటివ్ ఉండకూడదు కాబట్టి n is equals to 24 is the correct answer. That is the fourth option is the correct one. Okay, now let us see the next question. In the next question, if cosec 60 into cot 45 degrees is equal to x into cot 60 into sec 60, then find the value of x. ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చినాడు, cosec 60 into degrees into cos 45 degrees, that gives us x into cot 60 degrees into sec 60. ఇది స్టాండర్డ్ వాల్యూ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఈజీగా చేసుకోగలుగుతాము. cosec 60 వాల్యూ ఎంత, 2/√3 సారీ ఇంటూ cos 45 degrees 1/√2, that is equal to x into cot 60 అంటే 1/√3 ఇంటూ sec 60 is equal to 2/1. ఓకేనా, 2 గెట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, √3 క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి 1/√2 is equal to x వస్తుంది. అంటే x వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 1/√2. దట్ ఇస్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా, నౌ లెట్ us see the next question. Next question, choose the correct statement related to the rational numbers from the following. ఇక్కడ √32 మైనస్ √8 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ అన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని ఇచ్చినాడు. ఇది a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ రూపంలో ఉంది. సో దీన్ని √32 మైనస్ √8 హోల్ స్క్వేర్ ని √32 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ 8 స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ √32 ఇంటూ √8 ఇలా చేయొచ్చు. ఓకేనా, స్క్వేర్ రూట్ గెట్ క్యాన్సల్, స్క్వేర్ రూట్ గెట్ క్యాన్సల్, 32 8 ఇక్కడ 32 ప్లస్ 8 40 మైనస్ 2 ఇంటూ 32 8 256. సో 40 మైనస్ 2 ఇంటూ square root of 256. Square root of 256 is an we can take it as a 16 into 16. So 40 minus 2 into 16, that is 40 minus 32 which is of 8. అంటే మనకు దీన్ని ఎలాబరేట్ చేస్తే మనకు ఇర్రేషనల్ నెంబర్ వస్తుంది అని అంటున్నాడు. కానీ మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి, 8 అనేది రేషనల్ నెంబర్ కాబట్టి సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుంది, ఫాల్స్ అవుతుంది. ఓకేనా, సరైన వాటిని ఎంచుకోమని అన్నాడు. సో ఫస్ట్ది ఫాల్స్ అవుతుంది. సెకండ్ చూడండి, స్క్వేర్ 5 మైనస్ √27 ఇంటూ 5 ప్లస్ √3 ఈజ్ అన్ రేషనల్ నెంబర్ అంటున్నాడు. వీటిని మల్టిప్లై చేయాల్సి వస్తే ఓకేనా, 5 మైనస్ √27 ఇంటూ 5 ప్లస్ √3 అని ఇచ్చినాడు. సో
with the 5, if I multiply 5 into 5, what you get? 25. 5 into root 3, that is 5 root 3, and this can be written as minus 5 root 27, and plus into minus square root of 27 into 3. Okay na? So 25 plus 5 root 3 minus this root 27. రూట్ 27 ఎలా రాయొచ్చు? మనము 9 3 రాయొచ్చు. 9 3 అంటే 3 బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో 3 రూట్ 3 రాయొచ్చు. అంటే ఇది 15, 3 బయటకు వస్తుంది కాబట్టి 3 5 15. 15 రూట్ 3 మైనస్ ఇది మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది? 81 వస్తుంది. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 81 అంటే మనకి 9 వస్తుంది. సో ఇందులో మనకు 25 మైనస్ 9 ఎంత? దట్ ఈస్ ఆఫ్ 16, and 15 root 3, 5 root 3 minus 15 root 3, that is minus 10 root 3 వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇది రేషనల్ నెంబరా, ఇర్రేషనల్ నెంబరా? ఇది ఇర్రేషనల్ నెంబర్. వాడు ఇచ్చింది రేషనల్ అవుతుంది. సో ఇది కూడా ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. దీంట్లో ఏది కరెక్ట్? రెండు ఫాల్స్ స్టేట్మెంటే. సో రెండు సరికావు అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఆఫ్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఓకేనా? నౌ let us see the next question. If the coordinates of the points of trisection of the line segment joining these are 4 comma minus 1 and 2 minus 2 comma minus 3 are 2 comma a and 0 comma minus b, then the a plus b value that we are asked to find out. అంటే ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఇచ్చినాడు. ఏంటి అవి? 4 comma minus 1 అండ్ minus 2 comma minus 3 అనేది రెండు ఎండ్ పాయింట్స్ ని కనెక్ట్ చేసే లైన్ సెగ్మెంట్ యొక్క ట్రైసెక్షనల్ పాయింట్స్. ట్రైసెక్షనల్ పాయింట్స్ అంటే ఏంటి? డివైడింగ్ ఇంటూ 3 ఈక్వల్ పార్ట్. ట్రైసెక్షన్ మీన్స్ వాట్? ద పాయింట్స్ విచ్ డివైడ్స్ దట్ ఇంటూ 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఆర్ నోన్ as the ట్రైసెక్షనల్ పాయింట్స్. ఈ ట్రైసెక్షనల్ పాయింట్స్ ఈ లైన్ సెగ్మెంట్ ని ఎలా డివైడ్ చేస్తుంది అంటే 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ పాయింట్ డివైడ్స్ దట్ లైన్ సెగ్మెంట్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 1:2. సెకండ్ పాయింట్ డివైడ్స్ దిస్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 2:1. So first point is what? That is 2 comma a, and second point is what? 0 comma minus b. సో ఈ రేషియోస్ ఉపయోగించుకొని మనం సొల్యూషన్ చేయాలి. యాక్చువల్గా ఇది 10th స్టాండర్డ్లోని కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ అనే చాప్టర్ నుంచి వచ్చింది. బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ట్రైసెక్షనల్ పాయింట్స్ అనేది మెమరీ బేస్డ్. నువ్వు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ట్రైసెక్షన్ పాయింట్స్ అంటే ఏంటి అంటే ద పాయింట్స్ విచ్ డివైడ్స్ ద గివెన్ లైన్ సెగ్మెంట్ ఇంటూ 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఆర్ నోన్ as trisectional points. Those trisectional points divides that line segment in the ratio of 1:2 or 2:1. Okay, 1:2 and 2:1. సో దీన్ని యూజ్ చేస్తూ మనం సెక్షన్ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తూ మనకు అనుకోవాలి. సో సెక్షన్ ఫార్ములాని అప్లై చేస్తూ నేను పాయింట్ పి కోఆర్డినేట్స్ 2 comma a r is equals to 1 into minus 2, that is minus 2 plus 2 into 4 by 2 plus 3 is 3, then 1 into minus 3, that is minus 3 plus 2 into minus 1, that is minus 2 by 3 వస్తుంది. సో దీంట్లోంచి 2 comma a is equals to ఇది 4 to the 8, 8 minus 2 is 6, 6 by 3 అంటే 2 comma ఇది minus 5 by 3 వస్తుంది. ఈ రెండు కోఆర్డినేట్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి దీంట్లో y కోఆర్డినేట్స్ కూడా ఈక్వల్ అవుతుంది. సో ఏ వాల్యూ వచ్చేసరికి -5/3 వస్తుంది. మళ్ళీ సెక్షన్ ఫార్ములాకి మనం రేషియో 2:1 తీసుకొని సెక్షన్ ఫార్ములా అప్లై చేసినట్లయితే పాయింట్ Q వస్తుంది. కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ పాయింట్ Q ఆర్ 0, -b, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2 into -2 plus 1 into 4 by 3 and 2 into -3 plus 1 into -1 by 3. సో దీంట్లో 2 into 2 4, ఇది -4 plus 4 అంటే 0 వస్తుంది. సో x కోఆర్డినేట్ ఈస్ 0 by 3 and 0. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి y కోఆర్డినేట్స్ -6 -1, దట్ ఈస్ -7 by 3 వస్తుంది. y కోఆర్డినేట్ ఎంత వచ్చింది?
-7/3 వచ్చింది. సో దీంట్లోంచి -b వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? -7/3. దీంట్లోంచి మనకి b వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? b వాల్యూ 7/3. మనకు కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి? a ప్లస్ b వాల్యూ కనుక్కోవాలి. a వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి? a వాల్యూ -5/3, b వాల్యూ 7/3. వీటిని యాడ్ చేస్తే మనకు 2/3 వస్తుంది. లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ కాబట్టి కామన్ డినామినేటర్ రాసి యాడ్ చేస్తున్నాము. 2/3. దట్ ఈస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. ఓకేనా? Now let us see the next question. The mean of prime numbers between 50 and 78. The mean of prime numbers between 50 and 78. What are the prime numbers which lies between 50 and 78? That are 53, 59, 61, 67, 71 and 73. ఎన్ని ప్రైమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి? 6 ప్రైమ్స్ ఉన్నాయి. 50 and 78 మధ్యలో 6 ప్రైమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటి మీన్ కనుక్కోవాలంటే సమ్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్. ఓకే, సో 53 ప్లస్ 59 ప్లస్ 61 ప్లస్ 67 ప్లస్ 71 ప్లస్ 73 బై 6. వీటిని అన్నిటిని యాడ్ చేస్తే మనకు ఒక నెంబర్ వస్తుంది. ఏంటి ఆ నెంబర్ అంటే 384/6. ఓకే, 6 1 6, 6 6 36, 2 left 4. సో మీన్ ఎంత? రిక్వైర్డ్ మీన్ ఎంత? 64. దట్స్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. ఓకేనా? Now let us see the next question. A number 45388 is divisible by 6 where a is at is 8. Then possible value for a for the following. ఓకేనా? మనకు ఒక నెంబర్ ఇచ్చాడు 45388 అనే ఒక నెంబర్ ఇచ్చినాడు. ఈ నెంబర్ 6తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అంట. సో అవ్వడానికి ఏకి ఉన్న పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇఫ్ నెంబర్ హ్యాస్ టు బి డివిజిబుల్ బై 6 అంటే ఒక నెంబర్ 6తో డివిజిబుల్ కావాలంటే అది 2 తోటి మరియు 3 తోటి డివిజిబుల్ కావాలి. 2తో డివిజిబుల్ కావాలంటే వన్స్ ప్లేస్ లో ఈవెన్ డిజిట్ ఉండాలి. వన్స్ ప్లేస్ లో 0 కానీ 2 కానీ 4 కానీ 6 కానీ 8 కానీ ఉండాలి. యాక్చువల్ గా ఇచ్చిన నెంబర్లో వన్స్ ప్లేస్ డిజిట్ 8 ఉంది కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా 2తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ చెకింగ్ ఏం చేయాలంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 3 ఆర్ నాట్. సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద డివిజిబిలిటీ రూల్ ఆఫ్ 3? మీన్స్ ద నెంబర్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 3 ఇఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ డిజిట్స్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 3. అంటే వీటి ఇచ్చిన నెంబర్లోని సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ ని యాడ్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చే ఒక సమ్ ఏదైతే ఉందో 3తో డివిజిబుల్ అయితే అప్పుడు మాత్రమే ఆ నెంబర్ 3తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన నెంబర్ ఏంటి? 45388. సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ అంటే ఏంటి? 4 + 5 + 3 + a + 8. ఓకే, వీటిని అన్నిటిని యాడ్ చేస్తున్నాం చూడండి. 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12 + 5 12 + 8 20, 20 + a. ఓకే, సో ఈ ఇచ్చిన నెంబరు 6తో డివిజిబుల్ కావాలంటే 2తో డివిజిబుల్ కావాలి, 3తో డివిజిబుల్ కావాలి. అది ఆల్రెడీ 2తో డివిజిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి 3తో డివిజిబుల్ కావాలంటే సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ మనకు 20+ అంటే 20 పైన ఉండాలి కాబట్టి 21 అయినా ఉండొచ్చు, 21 అయినా మనకి 3తో డివిజిబుల్ అవుతుంది, 24 అయినా 3తో డివిజిబుల్ అవుతుంది, 27 అయినా 3తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో 21 కావాలంటే అప్పుడు ఏ వాల్యూ ఏమంత వస్తుంది? 1 కావాలి. 23 కావాలంటే ఏ వాల్యూ 4 కావాలి. 27 కావాలంటే ఏ వాల్యూ 7 కావాలి. సో మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ చూసినట్లయితే ఏ వాల్యూ మనకు 1 4 7 ఈ 3 నెంబర్లు ఏ నెంబర్ అయినా మనకు పాసిబుల్ అవుతుంది. సో ఇది సెకండ్ కాదు, ఇది కాదు. సో 4th ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఏ వాల్యూ 7 అయినప్పుడు ఇది 2 తోటి మరియు 3తో అంటే 6తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. ద పాసిబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ a is what? 7. Okay, now let us see the next question. Two numbers are in the ratio of 6:11 and their difference is 160. Then the sum of those two numbers. ఓకేనా? రెండు నెంబర్స్ ఏ రేషియోలో ఉన్నాయంట? ఫస్ట్ 6:11 అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ మనం ఏమనుకోవచ్చు? ఫస్ట్ నెంబర్ 6x అని, సెకండ్ నెంబర్ ఎంత అనుకోవచ్చు? 11x అని అనుకోవచ్చు. దే హ్యావ్ గివెన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ. అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ అంటే గ్రేటర్ మైనస్ స్మాలర్. ఈ రెండిట్లలో ఏది పెద్దది? 11x అంటే 11x - 6x దట్ గివ్స్ us 160. ఓకేనా? సో వీటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేసినట్లయితే మనకి ఎంత వస్తుంది? 11 - 6 అంటే 5x. 5x = 160. దీనిలోంచి x = what?
160/5. సో x is equals to 32 వస్తుంది. x is equal to 32. మనకి అనుకోవాల్సిందంటే సమ్ ఆఫ్ దిస్ నెంబర్స్ అంటే ఫస్ట్ నెంబరు ప్లస్ సెకండ్ నెంబర్ ఇవి రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందో కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ నెంబర్ వాల్యూ ఎంత 6x, సెకండ్ నెంబర్ 11x. వీటిని యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకు 17x వస్తుంది. కానీ x వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి x వాల్యూ 32. సో రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఇస్ వాట్ 17 into 32. వీటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ 544 అనేది. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. ఓకేనా. నౌ లెట్ us see the next question. The ratio between the radius and the base of the height of the cylinder is 1:6. If its volume is 808.5 centimeters cube, then height of the cylinder is what? So the ratio of the radius of the base and height. సిలిండర్ ని రేడియస్ కి బేస్ యొక్క రేడియస్ కి దాని హైట్ కి మధ్య రేషియో ఇచ్చినాడు. ఓకేనా. సో వీటి మధ్య హైట్ ఇచ్చినాడు, రేషియో ఇచ్చినాడు. దట్ ఈస్ ఆఫ్ 1:6. దీనిలోంచి నేను రేడియస్ 1x అని హైట్ 6x అని అనుకున్నట్లయితే దీని వాల్యూమ్ ఎంత ఇచ్చినాడు, వాల్యూమ్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ 808.5 centimeters cube, and we know that formula of volume of cylinder, that is pi r square h, that is equal to 808.5 centimeters cube. సో పై వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నారు మనకి 22/7. సో 22/7 ఇంటూ r అంటే x స్క్వేర్ ఇంటూ h అంటే మనకి 6x. దట్ గివ్స్ యూ 808.5 centimeters cube. సో దీంట్లోంచి x స్క్వేర్ ఇంటూ x క్యూబ్ is equal to 808.5 into 7/22 into 6. ఓకేనా. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇవి 11 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది చూడండి. ఓకే. సో ఆన్ డివైడింగ్ ఇట్ టు 11 2s, ఓకే, 11 7 77, 3 left, 11 3 33, 5 left, 0.5. So again it is also divisible by 3. So 3 2s, 3 2 6, 1 left, 3 4 12, 1 left, 1. So x cube is equals to what? 24.5 into 7/2 into 2. దీన్ని 3.5 గా, నెక్స్ట్ ఇది 12.25 గా రాయొచ్చు. సో ఎక్స్ క్యూబ్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, ఎక్స్ క్యూబ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 12.25 ఇంటూ 3.5. ఇక్కడ 12.35 ని నేను ఎలా రాయొచ్చు అంటే 12.25 ని నేను 3.5 ఇంటూ 3.5 గా రాయొచ్చు ఇంటూ దిస్ 3.5 యాక్సెస్. అంటే మనకి ఎక్స్ క్యూబ్ ఎంత వచ్చింది 3.5 హోల్ క్యూబ్ గా వచ్చింది. దీని నుంచి మనకి ఎక్స్ ఎంత వస్తుంది, ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3.5 గా వచ్చింది. సో మనకు అనుకోవాల్సింది ఏంటి, హైట్ కనుక్కోవాలి. హైట్ ఎంత వచ్చింది మనకి, హైట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 6x అనుకున్నాం కాబట్టి సమ్ రేషియో టర్మ్స్ నుంచి 6 into 3.5. ఓకే. సో మనకి ఎంత వస్తుంది 21 వస్తుందండి ఫిట్ మల్టిప్లికేషన్. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా. నౌ లెట్ us see the next question. Okay. So next question, if you observe 7 into tan 72 into tan 18 minus 4 into tan 36 into cot 36 into cot 54. ఓకేనా. మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇవి ఈ యాంగిల్స్ అనేది స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ కావు. మళ్ళీ వీటి మధ్య రిలేషన్ ఏమైనా ఉందా అంటే 72 + 18 దట్ ఈస్ 90, 36 + 54 90. అంటే ఇవి కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. అంటే మనం కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ యూజ్ చేస్తే దీన్ని సింప్లిఫై చేయొచ్చు. అంటే 7 into tan 72 యాసిడ్గా రాసుకొని దీన్ని tan 18 ని నేను tan 90 - 72గా రాయచ్చా. సో అలాగే 4 into cot 36 యాసిడ్గా రాసేసుకొని cot 54ను cot 90 - 36గా రాస్తున్నాను. మనకి
tan 90 minus theta అని మనం cot thetaగా రాయొచ్చు. సో 7 into tan 72 degrees into దీన్ని cot 72గా రాస్తున్నాను minus 4 into cot 36 into cot 90 minus theta ను tan thetaగా రాస్తున్నాను. సో tan 36, సో వీటి ప్రోడక్ట్ 1 అవుతుంది. సో మనకి 7 into 1 minus 4 into 1, that means 7 minus 4, that is 3 is the correct answer అవుతుంది. సో third option is the correct one. Okay, now let us see the next question. Okay, so number of unit cubes are needed to make a cuboid with a 6 by 5 needed to make a cuboid with a 6 by 5 by 3 డైమెన్షన్స్. ఓకేనా, సో ఎన్ని క్యూబైట్స్ కావాలి, ఎన్ని యూనిట్ క్యూబైట్స్ కావాలి అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ యూనిట్ క్యూబ్. ఓకే, వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్, ఓకే, వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ యూనిట్ క్యూబ్. ఓకే, వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఎంత, లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఇంటూ హైట్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ యూనిట్ క్యూబ్. యూనిట్ క్యూబ్ లోని ఈచ్ ఎడ్జ్ 1 యూనిట్ కాబట్టి 1 into 1 into 1 దీన్ని చేస్తే మనకి వస్తుంది 6 5 30, 33 90. అంటే మనకి ఎన్ని అవసరమో 90 యూనిట్ క్యూబ్స్ అవసరము. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. ఓకే, నౌ లెట్ us see the next question. If the market price of a refrigerator is 80,250, if 6% discount was given, then sale price of this one we are asked to find out. మనకు మార్కెట్ ప్రైస్ ఇచ్చినాడు, డిస్కౌంట్ ఇచ్చినాడు, సెల్లింగ్ ప్రైస్ కనుక్కోవాలి. సో సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 100 మైనస్ డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ బై 100 ఇంటూ మార్కెట్ ప్రైస్. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తూ మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో 100 minus discount percentage is 6 by 100 into market price is what, 80,250. సో ఈ 0 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇది 94 by 100, 94 by 10 into 8,025. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుందండి. ఓకేనా, సో మనకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది, 75,435 అనేది ఆన్సర్. దట్ ఈస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. ఓకేనా, సో లెట్ us see the next question. 14 bags of sugar, each marked 10 grams, actually contain the following weights. ఓకేనా, 14 బ్యాగ్స్ ఉన్నాయంట, వాటిపైన 10 kgs అనేది మార్క్ చేయబడి ఉంది, కానీ యాక్చువల్ వెయిట్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఇలా ఇచ్చినాడు. సో 14 bags weight ఇలా ఇచ్చినాడు. దెన్ ద ప్రాబబిలిటీ దాట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ బ్యాగ్ ఇస్ చూసన్ ఇంటర్ random that contains that less than the 10 kg of sugar. ఓకేనా, సో ఏదైనా ఈ 14 bags లోంచి ఏదైనా ఒక బ్యాగ్ని సెలెక్ట్ చేసినట్లయితే సో ఆ బ్యాగ్ 10 kgs కన్నా తక్కువ వెయిట్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. దాని ప్రాబబిలిటీ ఎంత అంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన దాంట్లో 10 kgs కన్నా తక్కువ ఉన్నాయి ఏంటి చూద్దాం. 1, ఓకే, 2, 3, 4, 5, 6 బ్యాగ్స్ మనకు 10 kgs కన్నా తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 6 అనేది మనకి ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఇస్ 6 బై అవుట్ ఆఫ్ 14 బ్యాగ్స్. సో 6 by 14 అంటే ప్రాబిలిటీ 6 by 14 అంటే దీని సింప్లెస్ట్ ఫార్మ్ లో చేస్తే 2 3 2 7. సో రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ ఇస్ వాట్, 3 by 7 అన్నది అవుతుందండి. సో దట్ ఈస్ ఆఫ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఓకే, నౌ లెట్ us see the next question. Choose the correct statement related to the operations on the set of the following. If A and B are two non-empty sets and A is subset of B, A is a subset of B అంటే A is a part of B. B లో B అనే సెట్ లో A అనేది ఒక పార్ట్ అయితే A యూనియన్ B అనేది ఏమవుతుంది, A యూనియన్ B ఏమవుతుంది, అప్పుడు మనకు B అవుతుంది. కానీ ఇచ్చింది ఏంటి, A ఇచ్చినాడు కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్. ఓకే, మనం చెక్ చేయాల్సిందంటే సరైన వాక్యం అంటే కరెక్ట్ ఆప్షన్ చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ది ఫాల్స్ అండి. సెకండ్ చూడండి, ఇఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ టూ నాన్ ఎంప్టీ సెట్స్ అండ్ ఎక్స్ ఇస్ సబ్సెట్ ఆఫ్ వై, ఎక్స్ ఇస్ అ సబ్సెట్ ఆఫ్ వై, వైలో ఎక్స్ ఒక పార్ట్, వైలో ఎక్స్ ఒక పార్ట్ అయినప్పుడు వై ఇంటర్సెక్షన్ ఎక్స్, ఈ రెండింటికి కామన్ గా ఉన్నది
ఎక్స్ మాత్రమే అవుతుంది. కాబట్టి ఇది ట్రూ. ఇచ్చిన రెండు స్టేట్మెంట్ లో ఫస్ట్ది ఫాల్స్, సెకండ్ది ట్రూ. సో ఆప్షన్ చూసినట్లయితే స్టేట్మెంట్ ఏ is incorrect and statement B is correct. So that is of second one is the correct answer అండి. ఈ విధంగా మనము సొల్యూషన్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు.